everyone. Can you hear me? Can you see me, or I'm too short for it? I'm sure we have enjoyed all these programs immensely, and it's been a pleasure to be part of such a beautiful event. Now it is my honor to introduce V-Pal, our Toronto star. Our hero of Chettinad is here to deliver one of the best dramas as usual. His activity and guidance has inspired many performances. He always takes the most current topic with a perfect blend of spice, soul, and satire. A master of weaving laughter into life's everyday realities. He transforms simple moments into unforgettable cinematic experiences with roots deep in Chettinad culture and a flair sharpened all the way from Canada. This Natukottai Nayagan always brings to life a world where Archie's kitchen wisdom meets with dialogue and where tradition dances effortlessly with modern humor. This Chettinad Thirai Arasan is not just entertaining. It celebrates from the aroma of Koli Kolambu to the rhythm of family drama. Every frame it creates feels authentic, vibrant, and irresistibly funny. This Chiripu Chakravarti stands tall as a storyteller who proves humor, when mixed with culture and truth, becomes timeless. Some of his masterpieces are Ponnu Pudichirukku, Enga Appachi Sandhikku Vaanga, and many more others are still on the website for everyone to watch even today. Thank you to the President and Vice President of NSNA for giving me an opportunity to introduce our one and only V-Pal with the rhetoric chair, who is also my son. I am sure 1 in a million will get this chance. I know V-Pal personally at Malliga Periyamma and Dr. Chokkalingam Periyappa's 80th birthday, where we spent 3 days with a lot of other good friends. Those moments remain treasured in our hearts, as sweet and lasting memories still will live. So let's all put our hands together to welcome this Chettinad comedy Chakravarti straight from Canada, but with a heart permanently registered in Karaikudi, who makes us laugh, cry, and suddenly feel hungry for biryani all at the same time. So tighten your seatbelts, or at least loosen them a little for all the laughter. Let's all enjoy the program. Thank you. ராத்திரி எல்லாம் அமைதியா தூணு கங்காவை பார்த்தேன்னு சொன்னேன்ல. நான் வரல. நீ வர. நான் வரலனா நீ வர. நீ வந்துதான் வரவா கங்கா. பா, முழுசா சந்திரமுகியா மாறி இருக்கிற உன் மனைவி கங்காவை பா. இப்பெல்லாம் என்னன்னு தெரியலங்க. சந்திரமுகியா அடிக்கடி காதுகிட்ட வந்து லக்க 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 லக்கன்னு சொல்ற மாதிரியே இருக்குது. வர்றா. நம்ம ஆட்சியெல்லாம் பக்கத்தில் வந்து பேசுகிற வரைக்கும் கங்கா மூடில் இருக்காங்களா இல்லை சந்திரமுகியா மாறி இருக்காங்களான்னு தெரியாது. நம்மளா வாயை கொடுத்து மாட்டிக்க கூடாது. அவங்களா பேசுகிற வரைக்கும் பேசாமல் பொத்திக்கிட்டு இருக்கணும். என்ன பிரச்சனை? ஏன் பேசல? 2 நாளா பேசாம இருக்காளே. நடக்காத மாதிரி ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஆமாம், எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோனை பார்த்துக்கினே இருக்கீங்களே. சரி, நான் வந்து உங்ககிட்ட நீங்களாம் இன்னைக்கு பேசுகிற வரைக்கும் நான் உங்களோட பேச போகிறதே இல்லை. நேற்றுக்கு கோபமாக சொன்னதுனால பேசாமல் இருக்காளோ? அதான் வீடே அமைதியாக இருக்கு. அப்போ இன்னைக்கு பூரா பேச மாட்டா போல இருக்கு. அப்போ இன்றைய நாள் நமக்கு இனிய நாளாக போகும்னு வச்சுக்கோங்க. ஏங்க, நான் முடிவு எடுத்துட்டேன். இனிமேல் உங்களோட 1 வாரத்துக்கு நான் பேச போகிறதே இல்லை. ஓ ஓகே. ஓ ஓகேவா? ஏன், என்ன ஆச்சு? ஏன் பேச மாட்டேன்னு கேட்க மாட்டீங்களா? நான் பேச மாட்டேன்னு சொன்ன உடனே ஓகே சொல்றீங்க. முகமே பிரகாசமா இருக்கு.
எல்லா ஆட்சியிலும் ஒரே நேரத்தில் 4-5 கேள்வி கேட்டாக்க எப்படி பதில் சொல்றது? நீ ஏன் என்னோட பேச ஒரு வாரத்துக்கு பேச மாட்டேங்கிற? நீ ஏன் எப்போவாச்சும் தான் இந்த மாதிரி நல்ல முடிவெல்லாம் எடுப்ப? அதை போய் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்டு நீ பாட்டுக்கு திரும்ப பேச ஆரம்பிச்சுட்டாக்கா திரும்பி மூடவே மாட்டா. நீ எடுத்த முடிவு நல்ல முடிவு, அதில் அப்படியே மாறாமல் இருந்தாக்க சரிதான். ஏங்க, நான் உங்ககிட்ட பேச மாட்டேன்னு சொல்றேனே, அதனால உங்களுக்கு எந்த எஃபெக்ட்டுமே இல்லையா? எஃபெக்டே இல்லாமலா? நேற்று டாக்டர் ஜென்ரல் செக்கப்புக்கு போனேன்ல, அவரே என்னை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அசந்து போனார். எப்படிங்க உங்களுக்கு படபடப்பெல்லாம் உடனே குறைஞ்சிருக்கு, பிபி நார்மல் ஆயிடுச்சு, டென்ஷனே இல்லாமல் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கீங்களே, இப்படியே இருந்தீங்கன்னாக்கா 100 வயசு வரைக்கும் வாழலாம்னாரு. நான் சொல்லிட்டேன், அது என் கையில் இல்லைங்க, என் பொண்டாட்டி கையில் தான் இருக்குன்னு. இந்த நக்கலுக்கெல்லாம் ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை. சரி, இப்போ இந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் ஒரு எண்டுக்கு வரணும்னா ஐ வாண்ட் டு ஹியர் தோஸ் 3 வேர்ட்ஸ். ஓ, ஐ மிஸ் யூவா? ஐயா, ஐ லவ் யூவா? சேச்சா, இந்த வயசுலயா? அதுவும் இல்லைனாக்கா இட்ஸ் மை மிஸ்டேக்கா? ஐ ஆம் சாரி, ப்ளீஸ் ஃபர்கிவ் மீ. எல்லாம் என் தப்பு தான், எல்லாம் என் தப்பு தான். 3 வார்த்தை என்னை விட்டுறாத்தா, என்னை விட்டுரு. இந்த நினைப்பு இருந்தா போதும். சரி, இன்னைக்கு வீக்கெண்ட்ல உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் டெலிவரி ஏதாவது இருக்கா? இல்லையே. ஆஃபீஸ்ல மேனேஜரோட ஏதாவது மீட்டிங் இருக்கா? அவன் இந்தியாவுக்கு போயிட்டான் வெக்கேஷன்ல, ஒரு தொந்தரவும் இல்லை, ஒரு மீட்டிங்கும் இல்லை. அப்புறம் வந்து இல்லாட்டி நீங்க அடிக்கடி ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருக்கு, ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருக்கு, ரூம்குள்ளே இருப்பீங்களா? அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? தேவையில்லாம கேட்க மாட்டாளே, எங்க உடைய மாட்ட போறான்னு தெரியலையே. இல்லையே, ஏன் கேட்குற? அப்புறம் அடிக்கடி வீக்கெண்ட் ஆனா உங்களுக்கு பாடி பெயின், ஹெட் ஏக், ஃபீவர்லாம் வந்துருமே, அது ஏதாவது இருக்கா? இல்லையே, அதுவும் இல்லை, ஏன் கேட்குற? அப்பனா நோ எக்ஸ்கியூசஸ். வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி தரையெல்லாம் கிச்சன் எல்லாம் மாப் போட்டு பாத்ரூம்லாம் கழுவி விட்டுருங்க. என்ன இந்த வேலையெல்லாம் என்னால் பார்க்க முடியாது. என்ன சொன்னீங்க? கோச்சிக்காத. ஒரு ஆளாக பார்க்க முடியாது, ஆளுக்கு பாதியாக பார்ப்போன்னு சொன்னேன். நீ பாதி, நான் பாதி. ஓகே. இல்லாட்டி உங்க அம்மா வேற நீங்க தான் எல்லா வேலையும் பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால நீங்க பாதி நான் பாதி பார்ப்போம். ஆனால் இந்த பாத்ரூமை மட்டும் நான் கழுவி விட்டாரேன். ஏன்னா போன வாரம் அப்படித்தான் உங்களை கழுவ சொல்லி கண்ணாடியை மட்டும் தொடச்சி விட்டுட்டு நான் கழுவிட்டேன்னு வந்து ஓபி அடிச்சிட்டீங்க. சரி, இப்போ எல்லா வேலையும் பாருங்க, நான் வந்து செக் பண்ணுவேன். என்ன? வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும், இதை வாங்கி தந்த பெருமை எல்லாம் உன்னை சேரும். ஏங்க, வீக்கெண்ட் ஆனாக்க எனக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனையா, இல்லை எல்லாருக்கும் இந்த பிரச்சனையான்னு தெரியலையே. கல்லுப்பட்டி ஜோசியர் சொன்னார், தை பிறந்தாக்க மேலே போவோம்ட்டு. எல்லாமே இதான் நம்ம போன மேலே போல இருக்கு. இந்த ஜோசியரை நம்பி எல்லாரும் ஜாதகம் பார்க்குறாங்க, கல்யாணம் பண்ண போகிறாங்க. விடிஞ்ச மாதிரி தான். சோதனை மேல் நேரம் வந்து நெருங்கி தொட்டா ஷாக் அடிக்கிற சம்சாரம் அது மின்சாரம், சம்சாரம் அது மின்சாரம். வந்துட்டா என்ன எல்லாம் பண்ணிட்டீங்களா? ஆமாம், ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. இப்போ ஒரு காஃபி குடித்தா நல்லா இருக்கும்ல. இப்போ காஃபிங்கிறது பெரிய பிரச்சனையாகிடுச்சு. நியூ ஜெர்சிலையும் அப்படி தான் இருக்கும் போல். 15 நிமிஷத்துக்கு ட்ராமா போடுறாங்க அதை பற்றி. ஏப்பா, எனக்கு சூடாக ஒரு காஃபி போட்டு சாப்பிட்டாக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ல. ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு காஃபி போட்டு சாப்பிட்டாக்க எப்படிங்க? நான் நினைச்சேன் நீங்க உடனே கேட்டிய. இந்த அப்படின்னாக்கா 2 கப்பு காஃபி போட்டு நீனும் குடிச்சிட்டு எனக்கும் கொண்டாரியா? நீங்க ஆசையா கேட்டதை பார்த்தா நீங்க தான் போய் எனக்கு காஃபி போட்டு தர போறியே நினைச்சேன். எனக்கு காஃபியே வேண்டாம். எனிவேஸ், இப்போ லஞ்ச் டைம் ஆச்சு.
லஞ்ச் சாப்பிடுவோமா? உங்களுக்கு லஞ்சுக்கு என்ன வேணும்? லஞ்சுக்கு எனக்கு ஏதாவது சாய்ஸ் இருக்கா? இல்லையா? இருக்கே. லஞ்ச் வேணுமா வேண்டாமா? உயிர் போக இவ்வளவு வேலையை வாங்கிவிட்டு லஞ்சு வேணுமான்னு கேட்குறா பாருங்களேன். ஆமா, லஞ்சுக்கு என்ன இருக்கு? லஞ்சுக்கு சிக்கன் பிரியாணி, வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ், எக் ஃப்ரை, சப்பாத்தி குருமா, அப்புறம் வந்து இட்லி சாம்பார், இடியப்பம் எல்லாமே இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? வா, இவ்வளவும் எனக்காக பண்றியா? அதாவது வீக்கெண்ட் ஆச்சு, ஒரு வீக்கெண்டில் இவ்வளவும் எனக்காக பண்றியா? நீங்க வேற. நான் 3 மாசம் கழிச்சு கீழே நம்ம பேஸ்மெண்ட் ஃப்ரீசரை இன்னைக்கு தான் க்ளீன் பண்ணேன். எல்லாத்தையும் கொண்டாந்து மேலே நம்ம கிச்சன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருக்கேன். 2 வாரத்துக்கு நமக்கு சாப்பாட்டுக்கு கவலையே இல்லை. ஏன்பா, வீக்கெண்டு தானே, ஒரு சேஞ்சுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சு வாய்க்கு ருசியாக கொடுக்க கூடாதா? ப்ளீஸ். வீக்கெண்டுக்கு வந்து ரசமும் உருளைக்கிழங்கு பொரியலும் பண்ணட்டுமா? நேற்றுக்கு என்ன பண்ணியிருந்த? உருளைக்கிழங்கு பொரியலும் ரசமும். வாவ், உன்னைய மாதிரி விதவிதமா சமைக்கிறதுக்கு யாராலையும் முடியாது. விஷம் வச்சுக்கொண்டாலும் பரவாயில்ல, தினம் அந்த ரசத்தை வச்சு கொள்றாளே. ஏப்பா, போன மாசம் அந்த வத்த குழம்பு பண்ணியிருந்தீல, ரொம்ப டேஸ்டா இருந்துச்சு. இன்னைக்கும் அதே மாதிரி வத்த குழம்பு பண்றியா? அதே மாதிரி என்னங்க, அந்த வத்த குழம்பே இருக்கு. அதை சூடு பண்ணி எடுத்துட்டு வரவா? இதுக்கு ரசமே தேவையில்ல உள்ள இருக்கே. சரி, என்னோட சமையலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். நீ சமைச்சத சாப்பிட்டு பார்க்க, அதாவது நீ சமைச்சத யாராலையும் நீ என்ன சமைச்சிருக்கான்னு சொல்ல முடியாது. சாப்பிட்டு பார்த்தது நீனா சொல்ற வரைக்கும் சொல்ல முடியாது. சாப்பிட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏங்க, ரசமும் உருளைக்கிழங்கு பொரியலும் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க சொல்லவே இல்லையே. ஆஹா, சாத்தான் சறுக்கு மரத்துல இதுல உப்பு பத்தல, புளி குடி போச்சுன்னு சொன்னாக்க கொன்னே விடுவா. நான் பாட்டுக்கு போட்டதை சாப்பிட்டுட்டு செவனேன்னு தானே இருக்கேன். எதுக்கு என் வாயக்கின்ற? சாப்பாடு எப்பவும் போல சிறப்பா இருந்துச்சு. ஏங்க, நான் எதுவும் கேட்டா டைரக்டா சொல்ல மாட்டீங்களா? பதில் சொல்ல மாட்டீங்களா? நீங்க அப்படி சொன்னா தானே நான் என்ன திருத்திக்க முடியும். இப்படி பட்டும் படாமையும் சொன்னா எப்படிங்க? டைரக்டா சொன்னாதான் தினம் சண்டை வருது இல்ல. நீ இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் செஞ்சதெல்லாம் ரைட்டு, இப்ப சொல்றது எல்லாமும் ரைட்டு, இனிமே சொல்ல போறது எல்லாமும் ரைட்டு. இன்னமே பாக்குறேன் எப்படி சண்டை வரும்னு. ஏங்க, வீக்கெண்ட்ல கூட இங்க வந்து ஹெல்ப் ஒன்றும் பண்ண மாட்டீங்களாங்க? எப்ப பார்த்தாலும் அந்த போனே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காம இங்க வந்து இதை எடுத்து கொடுங்களேன். அங்கே வந்து அதை எடுங்கன்னாக்க எதை எடுக்கிறது? எதுன்னு சொன்னா தானே வந்து எடுத்து கொடுக்க முடியும். அதே அங்க இருந்துக்கினே கேளுங்க. இங்க வந்து அதை எடுத்து கொடுக்காம அங்க உட்காந்துக்கினே இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒன்றும் எடுத்து தர வேண்டாம். உங்கள்கிட்ட 10 தரம் சொல்லி ஒரு வேலையை வாங்குறதுக்குள்ள நானே பார்த்துட்டு போயிடுவேன். பாருங்க, சும்மா இருந்தவனை கூப்பிட்டு திட்டுறதுக்காக வேண்டியே ஏதோ கேட்குற மாதிரி கேட்டுவிட்டு அதை சொல்லி திட்டுறா பாருங்க. எந்த நேரத்தில் எங்கள் ஆப்தா இப்போ என்னை பெத்தாலோ தெரியல, இப்படி இவள்கிட்ட வந்து திட்டு வாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆமாம், நம்ம வீட்டுக்கு எல்லாரையும் சாப்பிட கூப்பிட்டு நாளாச்சு. ஒரு 4-5 ஃபேமிலியை சாப்பிட கூப்பிடுவோமா? ஏங்க, எப்போ பார்த்தாலும் என்கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்காம நீங்களே ஒரு முடிவு எடுக்க மாட்டீங்களா? அப்புறம் எல்லாரும் வேற இந்த வீட்டில் இந்த ஆட்சியே எல்லா முடிவும் எடுக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க. நான் மூச்சு விடுறதையும் வாஷ்ரூம் போகிறதையும் தவிர எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்ட கேட்டு தான் முடிவு எடுக்கிறேன். வாஷ்ரூம் போயிருக்கையிலையும் சீக்கிரம் வாங்க வாங்கன்னு அவசரப்படுத்துகிறேன், நிம்மதியாக போகிறாங்க. ஓகே, 4 பேரை கூப்பிடுவோம். ஹலோ, பேசிட்டேன்ப்பா. 5-6 ஃபேமிலியை கூப்பிட்டேன். ஒரு 3 ஃபேமிலி வரணும்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கா. யாரை கேட்டு இவளையெல்லாம் சாப்பிட கூப்பிட்டிய? என்கிட்ட கேட்காம சாப்பிட கூப்பிட்டு யாரு சமைக்கிறது? இட்லி மாவு வேற இல்லை. நீ தான் என்னை முடிவெடுனா வாழ்க்கையில் தரம் தைரியமாக முடிவெடுத்து 3 பேரை சாப்பிட கூப்பிட்டேன். இப்போ அதுக்கும் திட்டுற, நான் என்ன பண்ணுறது? நல்லா தான் முடிவெடுத்தியே போங்க. சரி, சாப்பிட தான் கூப்பிட்டீங்களே, எல்லாருக்கும் பாட்டில் கொண்டுட்டு வர சொல்லி மெனுவை பிரித்து கொடுத்தீங்களா? அட, நம்ம வீட்டுக்கு எல்லாரையும் சாப்பிட கூப்பிடுறோம் விருந்துக்கு. அவங்கள போய் சாப்பாடை கொண்டு வர சொன்னாக்கா நல்லா இருக்குமா?
ஏங்க நம்ம இந்த லைக் நியாயம்லாம் இந்த நியாயமெல்லாம் நல்லா பேசுங்க, ஆனா காரியத்துல கோட்டை விட்டுருங்க. இப்ப நம்மள அட்லாண்டால யாராவது சாப்பிட கூப்பிட்டா நம்ம வர்றோமா வரலையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே பாட்லக் மெனுவை கொடுத்துட்றாங்க. நம்ம சமைச்சு எடுத்துக்கிட்டு போறோம்ல. அதுலயும் நம்மளுக்கு NV மெனுவா கொடுக்குறாங்க. போன வாரம் அலமையாச்சி விட்டு பாட்லாக்கு 2 NV மெனு நம்மளுக்கே தலையில கட்டிட்டாங்க. சரி, என்னாலாம் சமைக்க முடியாது, சாப்பிட கூப்பிட்டேன், நீங்க சமைங்க, இல்லாட்டி டேக் அவுட் ஆர்டர் பண்ணுங்க, என்ன ஆளை விடுங்கப்பா. ஒரு ஐடியா, நீனும் சமைக்க வேண்டாம், நானும் சமைக்க வேண்டாம், காசு கொடுத்து டேக் அவுட்டும் எடுக்க வேண்டாம், பேசாம நீ பேஸ்மெண்ட்லேருந்து கொண்டாந்து வச்சிருக்கீல புதையல் மாதிரி, அதையே சூடு பண்ணி போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவோம். நானும் 3 வாரத்துக்கு அந்த பழத்தை சாப்பிட வேண்டியது இல்லை. இது எப்படி இருக்கு? பரவாயில்லங்க, அப்பப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் மேல வேலை செய்யுது. எல்லாம் உன்னையும் உங்க அம்மாவையும் பார்த்து கத்துக்கினது தான். சரி வா, வேலைக்கு போகணும், லேட் ஆயிடுச்சு, வா போயிட்டு வரும். பாட்லாக்கு வேற எல்லாரும் வந்துருவாங்க. ஏப்பா எனக்கு ஒரே டென்ஷனா இருக்குப்பா. எதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு போய் டென்ஷனு? 3 ஃபேமிலி தானே வர்றாங்க, எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்களா? அதெல்லாம் உன் கைப்பக்குவமே தனிதான். அப்பாடியோ எவ்வளவு சாப்பாடு, கைப்பக்குவமே தனிதான். உன்னை அடிச்சுக்க யாராலையும் முடியாது. பழசை சூடு பண்ணி வச்சா கூட இன்னைக்கு பண்ணின மாதிரியே சூப்பரா இருக்குது, யாராலையும் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. ஆமா, அந்த சமைச்ச கைக்கு காப்பு தான் பண்ணி போடணும். ஏங்க இப்படி சமைச்ச கைக்கு காப்பு பண்ணி போடணும்னா இங்க இருக்க பாதி ஆட்சி முக்காவாசி ஆட்சிகளுக்கு காப்பு பண்ணி போடத்தான் வேணும். ஏன்னா இங்க டேபிள்ல இருக்க பாதி சாப்பாட்டுக்கு மேல எல்லார் வீட்டுல இருந்து எடுத்தாந்து லெஃப்ட் ஓவருக தான். வர்றவங்க பாட்டுக்கு யோகம் பழசுதான் நினைச்சு அதுவும் லெஃப்ட் ஓவரு. ஓகே, வெள்ளடிக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல, நீங்க வேணா பாருங்க. வாங்க மச்சான் வாங்க, வாங்க மச்சான் வாங்க, எங்க வீட்டு பழசையெல்லாம் தின்னு விட்டு போங்க மச்சான் போங்க, வாங்க மச்சான் வாங்க வாங்க. வாங்க மச்சான், வாங்கண்ணே வாங்க மொத்தம் அண்ணே, வாங்கண்ணே வாங்கண்ணே வாங்க. இல்லை இல்லை அண்ணே 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 மறந்து வச்சு எங்க மாப்பிள்ளையோட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன், அந்த ஞாபகத்தில் சொல்றேன். வாங்கண்ணே, ஆச்சு வாங்க வாங்க. இது யாரோ கொடுத்த மாதிரி இருக்கு, கொண்டாந்தோம்னா ஆட்சிக்கு அதை கொடுக்கும். நம்ம பழசை போட்டு சமைப்போம்னா இவங்க கொடுத்தவ கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க. அதிரசம் வாடை அடிக்குது, வெள்ளடிக்குதாம்ல. ஓகே வாங்க, அடுத்த மச்சான் வந்துட்டாரு. வாங்க 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 வாங்க. ஹலோ ஹலோ ஹலோ, வாங்க வாங்க வாங்க. பலகாரமா இந்தியாவுக்கு போயிட்டு வந்தீங்களா? இவங்களும் செலவழிச்சு நிறைய வாங்கி வந்திருக்கா. ஒருத்தன் அடிச்சுக்க முடியாது. செட்டினா சும்மாவா? வாங்க ஆச்சு, வாங்க உட்காருங்க, வாங்க வாங்க. நாங்களே 2 வச்சிருக்கோம், இவங்க 2 இருக்காங்க. இட்ஸ் ஓகே, பேசுங்க, கேட்குது. எனக்கு கேட்குது, அவங்களுக்கு கேட்காட்டி போகுது. நம்ம வீட்டில் நம்ம பேசுகிறோம், அடுத்தவங்க கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது உண்மை, உள்ளதானே, அது உள்ளதான். இப்போவாச்சும் கேட்குதா? பேசுங்க, நீங்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுங்க. பண்ணி ஒன்றும் ஆகலை. அப்பா இப்பதான் கேக்குது. டிராஃபிக் எக்கச்சக்கம். இது இந்த டிராஃபிக் டொரண்டோ டிராஃபிக் மாதிரி இருக்கு. ஓ
ஓ ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு என்ன டிராஃபிக்கு? ஓகே ஓகே வெயில். ஆமா வீபால், எங்களை மட்டும் தான் கூப்பிட்டுருக்கீங்களா? இன்னும் யாரும் வர்றாங்களா? 5-6 ஃபேமிலியை கூப்பிட்டேன், 2 பேர் தப்பிச்சிட்டாங்க, நீங்கள் 3 பேர் தான் வந்துருக்கு. இல்லைண்ணே எல்லாரையும் கூப்பிட்டேன், அவங்களுக்கெல்லாம் பிஸியாக இருந்தாங்களாம், அதனால எல்லாம் வரலண்ணே. அப்படியா? சரி சரி சரி. ஆனால் இது இப்போ ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது. இந்த ஹீட் வேவ் வார்னிங்னு ஒரு வாரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்களாம். எப்படி தான் தாங்க முடியுதுன்னு தெரியல. ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அட்லாண்டாவில் இருக்க முடியலை. எங்கள் மாமாவுக்கு கூட இந்தியாவிலேருந்து ஃபோன் பண்ணியிருக்காரு. எங்கள் மாமா மகன் இங்கே இருக்கேன், ஃபோன் பண்ணியிருக்காரு இந்தியாவிலேருந்து. அங்கே ரொம்ப வெயிலாக இருக்குன்னு அவன் சொல்லியிருக்கான். அங்கே வெயிலாக இருந்தாக்க இங்கே வாங்க, இங்கே இப்போ ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அதுபோல் ரிட்ரீட்டும் நடக்குது போகும்னு சொல்லியிருக்காப்புல. அதனால எங்கள் மாமா கிளம்பி வந்தார். வந்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு, ஏன்பா இங்கே இந்தியாவே தேவையில்லை போல இருக்கு, இங்கே இருக்க வெயிலுக்கு இந்த ஏரி எரியுது அப்படிங்கிறாரு. இந்த வெயில் தாங்காமல் அவருக்கு பின்னாடி வேற புறப்பட்டுருச்சுன்னே. என்னமோ சாமி புறப்பட்ட மாதிரி புறப்பட்டுச்சுங்கிறாரு. வெயில் வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதோட வந்து ரிட்ரீட்டும் அட்டன் பண்ணலாம்னு சொல்லி சொன்னாங்களா, அதனால வந்திருக்காரு. ரிட்ரீட் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சாம்னே. அந்த எங்கள் மாமா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்களாம். தலைவர் டாக்டரோட கூட பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப நல்லவராக இருக்காரு, மற்ற டாக்டர்கள் மாதிரி இல்லை, ரொம்ப நல்லவராக இருக்காருன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அது போகிறதுக்க சாப்பாடெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு. ஏன்னா அவருக்கு வந்து இந்த சாப்பாடு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னார். ஏன்னா அவர் மருமக வந்து ப்ரெட்டு ஆம்லெட்டுமா போட்டு நாக்கு சத்து போயிருந்தாரு. அதே மாதிரி இப்போ அங்கே ரிட்ரீட்டில் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா கவனிச்சாங்க, மருமகளை விட நல்லா கவனிச்சாங்க, கனிவாக கவனிச்சாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாப்புல. அதோட வந்து அந்த ரிட்ரீட்டில் வந்து ஒரு பை கொடுத்தாங்க இந்த ஸ்பான்சர் பண்ணுறவங்களுக்கு. மாமா மகனும் காசு போனாலும் பரவாயில்ல, ரொம்ப தான் பரவாயில்ல, போனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காப்புல. பெரிய பச்சை பை கொடுத்தா, ஹேண்ட்பேக்கு ஜிப்பு வச்ச பை. எங்கள் ஐத்தை பார்த்துட்டு சொன்னிச்சு, இந்த மாதிரி பை இந்தியாவிலே கிடைக்காது, இந்த பெரிய பை எங்கே வாங்கினாங்கன்ட்டு. ஆமாம்மா, அத்தை பெரிய பை. அதை வந்து ஆசையாக சாமானை வச்சு தூக்கி அது ஒரு பக்கம் தோல் இறங்கி போச்சு. ரிட்ரீட்டுக்கு வந்து எங்கள் மாமாவுக்கு கீழே அவுட்டாக போச்சு, அவங்க மாமிக்கு மேலே அவுட்டு. கடைசியில் இப்போ அந்த பையில் வந்து இப்போ பெரிய சூட்கேஸ் இருக்கு இல்லையா ஊருக்கு கொண்டு வருது, அது ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் அதை உள்ளே வச்சு சிப்பா போட்டு மூடி வச்சுருக்காங்க. அது சரி 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 பரவாயில்லையா? இத்த பெரிய சிப்பு வச்ச ஹேண்ட்பேக் நான் கூட இப்போ தான் பார்த்தேன். நான் பார்த்ததே இல்லைப்பா, நான் பார்த்ததே இல்லை. ஆமா வீபால், இப்ப கேஸ் விலையெல்லாம் கண்ணாடி ஏறி போச்சியா. ஆனா நான் பாரு இந்த சமயத்துல போய் ஒரு BMW X5 வாங்கியிருக்கேன். இதுக்கு பிரீமியம் கேஸ், அதை போடுறதுக்குள்ள உயிரே போயிருக்கு காசு. வாவ் அண்ணே, BMW X5 வாங்கியிருக்கீங்களா? அதை கேட்காட்டி விட மாட்டாரு. ஆனால் கேஸ் போடுறவங்களுக்கு தானே இப்போ ரொம்ப சிரமமாக இருக்குண்ணே. அதே சமயத்தில் இந்த டெஸ்லா வச்சுருக்காங்கல்ல, அவங்களாம் சும்மா சொறிவிட்டு எடுத்துக்கிட்டு போயிடுறாங்க கவலை இல்லாமல். அதுவும் பாதி நாள் இந்த சார்ஜிங்க்கு தான், அதுவும் பாதி நாள் ஃப்ரீ பார்க்கிங்லேயே போய் சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு வந்துடுறாப்புல. பத்தாவதுக்கு வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க, ஆனால் சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது, உங்கள் வீட்டில் போட்டுக்கு வாங்குறாங்க. ஏதோ செல்ஃபோனுக்கு சார்ஜ் போடுற மாதிரி நம்ம வீட்டில் வந்து சார்ஜ் போட்டுருக்காங்க. இதாச்சும் பரவாயில்ல. போன வாரம் வள்ளியப்பன் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாப்புல. வள்ளியப்பன் வந்துட்டு அன்னை கொஞ்சம் நேரம் போட்டுக்கிறோம்னாப்புல. சரிண்ணே, அவங்க ஒய்ஃபு ஆட்சி கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து உங்கள்கிட்ட முடிவெட்டி சொல்லுங்க, நானும் கொஞ்சம் நேரம் போட்டுக்கிறேன். பேசிக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் சார்ஜ் ஆகட்டுங்குது. செட்டியாரும் டெஸ்லாவும் டெட்லி காம்பினேஷனாக இருக்குண்ணே. நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா இப்போ வீபால் அமெரிக்காவும் ஈரானும் ஏன் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க நீங்க நினைக்கிறியா? ஆட ஏன்னு நீங்க வேற எங்காச்சும் என்னோட ஏன் சண்டை விடுதுன்னே எனக்கு தெரியல. இதுல அமெரிக்காவும் ஈரானும் ஏன் சண்டை விடுதுன்னு கேட்டா எனக்கு என்ன தெரியும்? அதை வாங்கினே சாப்பிடுவான். நல்ல பேச்சு பேசுறாரு. சாப்பிட போவோம் வாங்க. எக்கச்சக்கமா சமைச்சு வச்சிருக்கீங்களே, எங்களுக்காகத்தான் சமைச்சு வச்சிருக்கீங்களா? அவ்வளவு இன்னைக்கு தான் செஞ்சிடலாம், இன்னைக்கு தான் செஞ்சிடலாம். இல்ல 3 மாசமா செஞ்சது. நீங்க வாயை வச்சுட்டு சும்மா இருக்கீங்களா? வாயை வச்சுட்டு சும்மா இருக்கதா? அது முடியாது. ஆமா, இன்னைக்கு இப்ப பண்ணதுன்னா என்ன, ஒரு வீட்டுல
வாடகை சாப்பாடு வாடையே இல்லையே. சமைச்சா தானே வாடை வரும். ஆச்சி சென்டட் கேண்டில்ஸ்லாம் ஏற்றி வச்சிட்டேன் ஆச்சி, அதனால வாசம் ஒன்றும் வரல. மீன் மெரினேட் ஆகி நல்லா சார்ந்துருக்கு. ஆமா, அது 3 மாசமா மெரினேட் ஆகி ஃப்ரீசருக்குள்ள ஊறிக்கினே இருந்துச்சுல்ல. நல்லா இருக்கு, நிறைய சாப்பிட்டுட்டேன். நைட்டு என்ன ஆக போதோ தெரியலையே. நைட்டெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது. எங்களோட சாப்பாட்டுக்கு லேட் எஃபெக்ட் தான். நாளைக்கு காலையில் இருக்கு கச்சேரி. மானத்தை வாங்கலைன்னா உங்களுக்கு சரியே இல்லை. சும்மா தீபால், நாங்க நாளைக்கு இந்தியாவுக்கு போறோம். இப்போதான்ப்பா நமக்கு இந்த எக்கானமி கிளாஸ்ல போனா இடுப்பெல்லாம் போயிடுது. அதனால இப்ப பிசினஸ் கிளாஸ்ல தான் போறதுக்கு புக் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா எங்க வீட்டுல சாப்பிட்டுருக்கீல்ல? ஆமா ஆமா ஆமா. பிசினஸ் கிளாஸ்லயும் உட்கார்ந்துட்டு போக முடியாது, படுத்துக்கிட்டு போற மாதிரி தான் இருக்கா. அதாடி பிசினஸ் கிளாஸ் புக் பண்ணதுக்கு பேசாம பிளேன்ல பாத்ரூம் புக் பண்ணிருக்கலாம். ஏங்க சாப்பாடு எப்படி? சும்மா மானத்தை வாங்கிக்கிறே இருக்காதீங்க. சும்மா வாயில வந்துருது. நான் எல்லாரும் சாப்பிட்டதை பார்த்தோன்னு உற்சாகம் தாங்கல. ரைட், வரீங்களா? கிளம்புங்க கிளம்புங்க. நல்லா பிரமாதமா இருக்கு சாப்பாடு. தீபால், இதே பிரமாதம்ங்கிறாங்க. இவங்க வீட்டுல இதோட மோசம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு சாப்பாடு. போயிட்டு வராம ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப தேங்க்ஸ். சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ எங்கள் வீட்டில் போய் அடுத்த வாரம் ஃபுல்லாக லெஃப்ட் ஓவர் தான் சாப்பிடணுமா? நல்லா இருந்துச்சு. ஓ, நல்ல வேலை. நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் லெஃப்ட் ஓவரே சாப்பிட்றது இல்லை. வர்றவங்களுக்கு தான். எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் லெஃப்ட் ஓவரே சாப்பிட மாட்டோம், வர்றவங்களுக்கு தான் கொடுப்போம். போயிட்டு வாங்க. ஆமா, மறந்துட்டேன் கேட்கறதுக்கு. இப்படி சாப்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கீல, மிஞ்சி போயிருமே. இல்லை எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டீல்ல. ஓகே, நீ வாங்க. என்னங்க மிச்சத்தெல்லாம் நீங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா? கடைசியா ஒண்ணு. சரி, எங்க உங்க ஆத்தாவுக்கும் எங்க ஆத்தாவுக்கும் வயசாயிருச்சு. நம்ம நச்சாந்தப்பட்டி அடக்கி அப்ப படப்பும் வருது. நான் ஒரு 10 நாளைக்கு இல்லாட்டி 1 வாரத்துக்கு ஊருக்கு போயிட்டு வந்தா உங்களுக்கு ஒன்றும் சிரமம் இல்லையே. ஊருக்கு போறியா? என்ன ஊருக்கு போறியா? எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை, சிரமம் தான். நானும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஊருக்கு போயிட்டா நீங்க சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுமே நினைச்சாதான் ரொம்ப கவலையா இருக்கு. அட நீ வேற, எனக்கு சாப்பாடா முக்கியம், மனுஷனுக்கு நிம்மதி தான் முக்கியம். நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன், நீ போயிட்டு வா. இந்த எமிரேட்ஸ்ல டிக்கெட் போட்டு 3 வீக்ஸுக்கு டிக்கெட் போட்டுட்டேன். ஏங்க நான் ஊருக்கு போகலான்னு யோசிக்கிறேன்னு தான் சொன்னேன். அதுவும் 1 வாரம் இல்லாட்டி 10 நாளைக்கு. அதுக்குள்ள டிக்கெட்டை போட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணி கையிலையும் கொடுத்துட்டிய. 1 வாரத்துக்கு ஊருக்கு போறோங்கிற நல்ல வாரியத்தை தள்ளி போடக்கூடாது. அதோட அம்மாவுக்கு வேற முடியல, பார்க்க போறோம்னு சொல்ற. அடைக்கப்பத்தா படப்புக்கு போறோம்னு சொல்லிவிட்டு போகாம இருந்தாங்க. அடைக்கப்பத்தா கோச்சுக்கிறோம், சாமி குத்தமா போயிடும். அதான் போறது கோயில்ல 2 வாரம் 10 நாளைக்கு போய் என்ன பண்ண போற? 3 வாரத்துக்கு போனீங்கன்னாக்கா போய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம், எனக்கு சௌகரியமா இருக்கும்ட்டு தான் போட்டேன். 3 வாரம் போறதுக்கு இது போதும், போயிட்டு வா. எங்க போன வாரம் நம்ம வீட்டுக்கு இந்த முருகப்பண்ணை வந்தாவில்ல, அவங்க என்னமோ பிஸ்னஸ் கிளாஸ்ல போறதுன்னு பேசிக்கினீங்க நீங்க எல்லாரும். அவங்களும் டிக்கெட் போட்டுக்கணும்னு சொன்னாலே எனக்கும் பிஸ்னஸ் கிளாஸ்ல டிக்கெட் போட்டுக்கலாம்லங்க. வீட்டுக்கு வர்றவங்க வந்தாங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டு சும்மா போகாம எதையாச்சும் போட்டுக்கிட்டு போய் பிசினஸ் கிளாஸ் போடுவான். ஆட அவராவது பிசினஸ் கிளாஸ் போடுறதாவது ஆடி தள்ளுபடி மாதிரி ஏர் இந்தியாவில் ஏதாச்சும் 2 சேல் போட்டிருப்பாங்க. அதுவும் அவர் ஏர் மைல்ஸில் தான் வாங்கியிருப்பாரு, அவரை காசு கொடுத்து வாங்குறாரு. அதனால நம்ம டிக்கெட் வந்து உனக்கு எமிரேட்ஸில் பிரீமியம் எக்கானமி கிளாஸ் போட்டு வாங்கி கொடுத்துருக்குறேன். 3 வாரம் போகிறதுக்கு இது போதும். 3 மாதம் போகிறதா இருந்தாக்க சொல்லு, பிஸ்னஸ் கிளாஸ் கொடுத்துறேன். ஏங்க நான் வந்து ஊருக்கு போறேனே, ஊர்ல இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா? ஊருக்கு போறியே, இதுக்கு மேல எனக்கு என்ன வேணும்? இல்ல வேண்டாம், எல்லாமே சரி சொல்லுங்க. ஊருக்கு போயிட்டு நிம்மதியாக அங்கே வந்து டைமை வந்து குவாலிட்டி டைமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்னா சும்மா எனக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்பாத. அதுலேயும் வீடியோ காலில் வராத, ஏதோ பக்கத்தில் இருந்து பயமுறுத்துகிற மாதிரியே இருக்கும். அதனால நீ அங்கே போனீனாக்கா ஒரு 3 வாரத்துக்கு
ஃபோனை ஆஃப் பண்ணி வச்சிரு, சரியா? சரிங்க, நான் போயிட்டு வரேன். இந்த போய் உள்ளுக்குள்ள போய் பொட்டியெல்லாம் அடுக்கிட்டு எடுத்துக்கின்னு வரேன். ஓ, ஓடி போய் எடுத்தாந்து விட்டு. நீங்களே எடுத்துட்டு வரீங்களா? ஓ, சீக்கிரம் சீக்கிரம் கிளம்பு கிளம்பு. அந்த ஊபர்காரன் வேற ஃபோன் பண்ணிட்டேன், அவன் வேற காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான், அப்புறம் பிளேன் போயிடாம. சரி சரி, நான் போயிட்டு வரேன், நீங்க பாத்துக்கங்க, சரியா? இந்த சிட்டு போகாத போகாத போகாத. ஏங்க, நீங்க வந்து ஓடி வந்ததை பார்த்தா போக வேண்டாம்னு சொல்றீங்களாக்குன்னு பார்த்தேன். இல்ல பாஸ்போர்ட்டை மறந்துட்டு போயிட்டேன், அதனாலதான். பார்ட்டி தான் இன்னைக்கு, பூரா நைட்டு பூரா பார்ட்டி தான். நன்றி, உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கு எப்பவும் போல் தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ இந்த முறை டொரண்டோலேருந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் வந்தோம், அதனால் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் தி ஆக்டர்ஸ். இது வந்து டாக்டர் ஏகப்பண்ணன், டாக்டர் முத்துலக்ஷ்மி, ஒய்ஃபாக நடித்தது வசந்தா, ராஜ் வள்ளியப்பன் அண்ட் சிட்டு மை ஒய்ஃபு. ஊருக்கு போல் வந்துட்டாப்புல. Let's give a huge round of applause to Veepal Anna. The whole evening, எல்லாரும் eager-ஆ anticipate பண்ணி வயிறுக்குள்ளுங்க சிரிச்சு, மைக் ஒர்க் பண்ணாத போதும் சரி, ஸ்கிரிப்ட் லைட்டா ஸ்லிப் ஆன போதும் சரி, ஆன் த ஸ்பாட் வாய்ப்பே இல்லைண்ணே. ஸ்லிப் ஆகுறதுதாங்க ராசி.